کابل۔ افغانستان کے مغربی حصے میں گزشتہ روز آنے والے زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے بڑھ گئی ہے۔ افغانستان میں قائم طالبان حکومت کی آفات اور حادثات سے نمٹنے والی وزارت کے ترجمان ملا جانان سائق کے مطابق اب تک ہلاکتوں کی تعداد 2053 جبکہ زخمیوں کی تعداد 9200 سے زائد ہے۔ ترجمان کے مطابق اس زلزلے میں 1329 گھر اور عمارات جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز آنے والے اس زلزلے کا مرکز ہرات شہر سے 35 کلومیٹر شمال مغرب میں 25 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت 6.3 تھی۔ یروشلم۔ حماس کی طرف سے اسرائیل پر ہونے والے شدید حملے کے حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ جنگ طویل اور مشکل ہوگی۔ حماس کی طرف سے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغنے اور زمینی، فضائی اور سمندری راستوں سے حملوں کے نتیجے میں اسرائیلی ریسکیو سروس کے مطابق اسرائیل میں 300 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں جبکہ 1600 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں۔ متعدد اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بھی بنایا گیا ہے۔ غزہ سٹی۔ فلسطینی علاقے غزہ پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 313 افراد مارے گئے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت صحت کے مطابق مرنے والوں میں 20 بچے بھی شامل ہیں۔ آج ہفتے کے روز اس وزارت کی طرف سے مزید بتایا گیا کہ 2000 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کی طرف سے گزشتہ روز اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے گئے اور مسلح افراد زمینی، فضائی اور سمندری راستوں سے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے، جس کے بعد اسرائیلی طیاروں نے غزہ پٹی کے علاقے میں جوابی کارروائی کی۔ نیو یارک۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور کے لیے آج اتوار کو ایک ہنگامی اجلاس بلایا ہے۔ یہ اجلاس مالٹا اور متحدہ عرب امارات کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اس بحران کے خاتمے کے لیے علاقائی طاقت مصر سے بات کی ہے۔ بلنکن نے مصری وزیر خارجہ سامح شکری سے ملاقات کے بعد اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ امریکہ مصر کی طرف سے قیام امن کی کوششوں کو سراہتا ہے اور حماس کے حملے فوری طور پر روکے جانے پر زور دیتا ہے۔ قاہرہ۔ ایک مصری پولیس اہلکار کی اسرائیلی سیاحوں پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 اسرائیلی اور ایک مصری شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ مصری وزارت داخلہ کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ بحیرہ روم کے کنارے آباد شہر اسکندریہ میں پیش آیا۔ مصر کے ایکسٹرا نیوز ٹیلی ویژن کے مطابق اس حملے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا جبکہ مشتبہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا ہے جب فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کے اسرائیل پر حملوں کے بعد جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی دہلی۔ بھارت میں سیلاب کے سبب ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 77 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بات بھارتی حکام کی طرف سے بتائی گئی ہے۔ بدھ کے روز بھارت کی شمال مشرقی ریاست سکم میں شدید بارشوں کے بعد بلندی پر موجود ایک جھیل کے بند ٹوٹ گئے تھے، جس کے بعد سیلابی پانی سے ایک ڈیم کو بھی نقصان پہنچا۔ ریاست سکم کے ریلیف کمشنر کے مطابق مختلف علاقوں سے مجموعی طور پر 29 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ ہمسایہ ریاست مغربی بنگال کے ضلع جل پیروگی کی پولیس کے مطابق اس علاقے سے 48 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ابھی تک 100 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ فلسطین کے استقامتی محاذ کا آپریشن الاقصی طوفان دوسرے دن بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور آخری اطلاع ملنے تک 350 سے زیادہ صہیونی ہلاک، 1700 سے زیادہ زخمی اور درجنوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ بعض خبروں میں ہلاک ہونے والے صہیونیوں کی تعداد 500 بتائی گئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ حماس کے بہت سے جوان مقبوضہ فلسطین میں موجود ہیں اور 3 سیکٹروں ناہل، اوز، کیسوفیم اور کفار عزا میں جنگ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ اب تک 500 صہیونیوں کی ہلاکت کی خبریں سامنے آ چکی ہیں جبکہ 1800 سے زیادہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اس درمیان غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملے بھی جاری رہنے کی خبر ہے۔ غزہ کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ فلسطینی شہیدوں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے رہائشی علاقوں، سرکاری اداروں اور فوجی مراکز پر درجنوں فضائی حملے کیے ہیں۔ غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری میں 250 فلسطینی شہید اور 1900 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔
शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों में बच्चे भी शामिल हैं। उधर हमास के फौजी बाजू अल क़िस्साम ब्रिगेड ने भी ऐलान किया है कि सेहूनी फौज के हवाई हमलों के जवाब में 100 से ज्यादा मिसाइल मकबूजा फिलिस्तीन के शहर अस्कलान पर दागे गए हैं। इस दरमियान एक फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी ने सेहूनी मीडिया के हवाले से रिपोर्ट दी है कि लेबनान से भी 2 मिसाइल शुमाली मकबूजा फिलिस्तीन के जबल दोफ नामी इलाके पर दागे गए हैं। लेबनान की जानिब से यह मिसाइली हमला जनूबी लेबनान पर सेहूनी फौज की गोलाबारी के जवाब में किया गया है। इसी के साथ बाद रिपोर्टों में बताया गया है कि लेबनान की सरहदों से बहुत से जवान मकबूजा फिलिस्तीन में दाखिल हो गए हैं। सेहूनी ज़राए ने ऐलान किया है कि फिलिस्तीनियों की अल अक्सा तूफान नामी कार्रवाई में तकरीबन 750 इसराइली अब भी लापता हैं। सेहूनी मीडिया के मुताबिक अल अक्सा तूफान नामी कार्रवाई के दौरान फिलिस्तीनी जियालों ने 100 से ज्यादा सेहूनियों को अपना कैदी बना लिया है, जिनमें आम शहरियों समेत इसराइली फौजियों और फौजी अफसरों की एक बड़ी तादाद शामिल है। फिलिस्तीन की इस्लामी मुजाहिमती तहरीक हमास की फौजी शाख इज्जुद्दीन क़िस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि इसराइली कैदियों की तादाद बिन यामिन नेतन्याहू के तस्वुर से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने गासिब सेहूनी हुकूमत के ठिकानों पर फिलिस्तीनी मुजाहिदीन के हमलों के दौरान फिलिस्तीनी काज से यकजहती का इजहार किया है। पाकिस्तान के सदर, निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर खारजा ने फिलिस्तीन और गासिब सेहूनी हुकूमत के दरमियान जंग पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि मसले फिलिस्तीन को फौरी तौर पर हल करने की जरूरत है। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो इस तनाज़े के हल में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मगरबी एशिया में जो सूरत हाल है उससे दिल शिकस्ता है और हालिया वाक़यात ने मसले फिलिस्तीन को फौरी तौर पर हल करने की जरूरत को पहले से ज्यादा उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन की एक ऐसी रियासत हो जिसका दिल और दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। पाकिस्तान के निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जीलानी ने पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के साथ पाकिस्तान के निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जीलानी ने कहा कि पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करता है और ये कि पाकिस्तान गासिब इसराइली फोर्स से मजालिम फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा करता है। पाकिस्तान के निगरान वजीर खारजा ने कहा कि आलमी बिरादरी मगरबी एशिया में देर पा अमन कायम करने के लिए अमली इक़दाम करे। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अफगानिस्तान के सूबे हरात में आने वाले तबाह कुन जल्जले के नतीजे में बड़ी तादाद में जानों की ज़िया पर तालिबान की उबूरी हुकूमत और दोस्तों हमसाया मुल्क के अवाम के साथ इजहार हमदर्दी किया है। वाज़ेह रहे कि हफ्ते के रोज अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत के जल्जले ने अफगानिस्तान को हिला कर रख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट में इस जल्जले में मरने वालों की तादाद 2000 से ज्यादा बताई है। यह जल्जला इतना शदीद था कि जिसकी शिद्दत ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी महसूस की गई। हिंदुस्तान की शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर के एक रियासती वजीर के घर पर बम से हमला किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी पर तैनात एक सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हो गया है। रियासती दारुल हुकूमत इम्फाल में रियासती वजीर वाई खेमचंद के घर के गेट पर बम का धमाका हुआ। रियासती पुलिस का कहना है कि बम धमाके के नतीजे में रियासती वजीर के घर की हिफाजत पर तैनात एक सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हो गया। धमाके की इत्तला मिलते ही रियासत के वजीर आला मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि हमला आवर मोटरसाइकिल से आए थे और वो बम फेंक कर फरार हो गए। रूसी वजारत दिफा ने जंग में यूक्रेन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाने का ऐलान किया है। रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि गुज़श्ता 24 घंटे में यूक्रेन के कई इलाकों और सेक्टरों पर रूसी फौज के हमलों में 570 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी हलाक और जख्मी हो गए हैं।
रूसी वजारत दिफा के बयान के मुताबिक रूसी फौजियों के ऑपरेशन में एक अमरीकी M777 सिस्टम समेत यूक्रेनी फौज के बहुत से जंगी साजो सामान को भी तबाह कर दिया गया है। अमेरिका की वजारत तिजारत ने यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत के बहाने 42 चीनी कंपनियों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी वजारत तिजारत ने एक बयान जारी करके मज़कूरा 42 चीनी कंपनियों के साथ हर किस्म के लेन देन को ममनू करार दे दिया है। अमेरिका का कहना है कि चीनी कंपनियों के खिलाफ पाबंदियों में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक आलात की सप्लाई भी शामिल है, जिससे बकौल उसके रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपने मिसाइलों और ड्रोन तैयारों में काम लेता है।